प्यारे बच्चों, पंजाबी की क्लास में तुहाडा सब का स्वागत है। असी 9वीं जमात की दूजी कविता शुरू की हुई सी जिसका नाम है विसाखी का मेला। इस कविता की असी पिछली वीडियोज़ के विच प्रसंग सहित व्याख्या की ते अज असी इस कविता के नाल संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करांगे। प्रश्न उत्तर कुछ इस तरह हैं। पहला प्रश्न है, विसाखी का मेला कविता विच कवि ने मेले का जो चित्र पेश किया है उसनों अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर कुछ इस तरह होएगा कि इस कविता विच कवि ने विसाखी के मेले का चित्र पेश किया है। इस मेले विच बड़ियां रौनकां लगदियां हैं, दूर दूर तक बाजार सजाए जाते हैं अते वणजारे सोहणिया सोहणिया कुंजां, फीते, वंगा, गजरे अते बनौटी गहणे वेचण आउंदे हैं। हलवाई भी मिठाइयां बेचते हैं, कोल भी हुंदे हैं अते होर कई तरह के करतब दिखाए जाते हैं। मतलब कि इस कविता के विच जो चित्र पेश किया है मेले का उसके विच सारा कुछ दस्सिया गया है कि ये मेला जिहड़ा है बहुत दूर तक लग्या होया है। इस दे विच सोहणे सोहणे जो वणजारे ने वो वंगा लैके आए ने सोहणिया सोहणिया ते उस तो बाद कुंजां मतलब सूटां दे उत्ते लगाउण वालियां लेसां हुंदियां, फीते मतलब रिबन, गजरे, वंगा, बनौटी गहणे, नकली गहणे मतलब हलवाई जो ने अलग अलग तरह दी मिठाइयां बेच रहे ने ते कोल मतलब कुश्ती के अखाड़े भी लगे हुए ने ते होर भी जिहड़े मदारी ने या जिहड़े करतब दिखाने वाले लोग ने वो भी अपने करतब दिखा रहे हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न है कि विसाखी का मेला कविता विच किहड़े किहड़े साजां का जिक्र किया गया है। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह है कि विसाखी का मेला कविता विच कवि धनी राम चातरक द्वारा मेले विच वंजली, अलगोजा, काटो, तुम्बा आदि साजां की वरतों का जिक्र किया गया है। ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो गिद्दे, भंगड़े अते गीतां दे विच वरते जाते हैं। इसी तरह जे असी अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, इस दे विच है कि कविता विसाखी का मेला का केंद्री भाव लिखो। हुण इस दे विच केंद्री भाव दे विच पूरी कविता का सार जो है छोटा जिहा आ जाता है। उत्तर है, कवि ने इस विच विसाखी के मेले दियां रौनकां का जिक्र करते हुए कहा है कि यह मेला फसलों के पक जाण अते भविख विच आउण वालियां खुशियां का सुनेहा लैके आंदा है। मेले विच नकली गहणिਆਂ ਦੇ बाजार सजते हैं, हलवाइयां दीयां हट्टियां सजदियां हैं अते होर कई तरह के रंग तमाशे देखण नूं मिलते हैं। तो मतलब पूरे मेले का जो दृश्य है वो कवि ने 3-4 लाइनों के विच ही बयान कर दिता है। चौथा प्रश्न है, कवि धनी राम चातरक ने विसाखी के मेले का दृश्य किवें पेश किया है। तो इसका उत्तर है, जिमें कि असी पहले प्रश्न के विच उत्तर पढ़िया सी कि विसाखी के मेले का जो चित्र है वो किवें पेश किया तो यही दृश्य जो है उहदे नाल मिलता जुलता है। दृश्य के विच दस्सिया है कि विसाखी के मेले विच बड़ियां रौनकां लगियां हैं। इस मेले विच दूरों दूरों व्यापारी आए हैं, उन्होंने दूर दूर तक बाजार सजाए हुए हैं। वो दुपट्टियां उत्ते किनारी लाउण लई सोहणियां लैसां ते फीते लियाए हैं। मेले विच गजरियां ते वंगां दा कोई अंत नहीं है ते झूठे गहणिਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ लगी हुई है। झूठे गहणे भाव नकली गहणे। मेले विच हलवाइयां ने हज़ारां ही हट्टियां सजाइयां होईयां हैं। मेले विच हरेक दुकान उत्ते चीज़ां खरीदण वाले शौकीनां दी भीड़ लगी हुई है। मेले विच ਥਾਂ ਥਾਂ ਭੰਗੂੜੇ लगे हुए हैं अते कई किस्मां दीयां खेडां खेਡੀਆਂ जा रहीਆਂ ਹਨ। मेले विच ਥਾਂ ਥਾਂ जोगियां ने सप्पां दे, मदारियां ने रिछां ते बांदरां दे तमाशे लगाए हुए हैं अते किसे छिंज विच पहलवान कुश्तियां लड़ रहे हैं। तो इस तरह इस सारे मेले का जो दृश्य है वो पेश किया है कि किवें दुकानां सजियां होईयां हैं, तरह तरह की दुकानां दे विच तरह तरह के समान जो हैं वो लगे हुए हैं ते उन्हां नूं खरीदण वाले लोकां दी भीड़ इस मेले दे विच लगी हुई है। ते वड्डे बुढ़े जवान बच्चे हर तरह के लोगों के लिए इस मेले दे विच हर तरह की उन्हां दे पसंदीदा चीज़ हर दुकान के उत्ते मिल रही है। बच्चों के लिए जिवें भंगूड़े हैं, औरतों के लिए वंगां, लैसां, फीते, गजरे, झूठे गहणे हैं
ਤੇ ਜੋ ਮਰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛਿੰਝਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੋ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਅਖਾੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗਿੱਧੇ ਦਾ, ਭੰਗੜੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ। ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਤਲਬ MCQs, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਈੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ MCQ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਚੇਤਰ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾੜ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਫੱਗਣ ਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਿਸਾਖ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਸੱਸਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਥਰਡ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਰੌਲਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਤਰ ਕਿਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਐੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਛਿੰਝ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਛਿੰਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਐੜਾ, ਪਹਿਲਵਾਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਊੜਾ ਅਤੇ ਐੜਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ, ਮਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਅਤੇ ਐੜਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਾਂ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁੰਜਾਂ, ਗਜਰੇ, ਝੂਠੇ ਗਹਿਣੇ, ਫੀਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਵਣਜਾਰੇ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਣਜਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁੰਜਾਂ ਹਨ, ਲੈਸਾਂ, ਗਜਰੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਝੂਠੇ ਗਹਿਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ, ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ, ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੇਂਦਾ, ਚਮੇਲੀ, ਸਦਾਬਹਾਰ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਸੱਸਾ, ਗੁਲਾਬ। ਨੌਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਲਵਾਈ, ਵਣਜਾਰੇ, ਬਾਣੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਲਵਾਈ ਅਤੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਸੱਸਾ, ਊੜਾ ਅਤੇ ਐੜਾ ਦੋਵੇਂ। 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੂਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਲੁਕਾਠਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਈੜੀ, ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਝ MCQ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਣਕ। ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੁਕਾਟ। ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਿਪ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਨੀ ਪ੍ਰੇਮੀਏ ਵਿਸਾਖੀ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 6ਵਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ।
ਵਣਜਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ? 7ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਣਜਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਣਜਾਰੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵਿਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, MCQs ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।